ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत पंचम खंड पृष्ठ 76 अष्टम परिच्छेद। काशीपुर उद्यान नरेन्द्र आदि भक्तों संगरे कृपा सिंधु श्रीरामकृष्ण मास्टर निरंजन भवन्नाथ। श्रीरामकृष्ण भक्त मान संगरे काशीपुर उद्यान बास करुछन्ति। एते असुस्थता सत्वे तांकर गोटे चिंता किपरि भक्त मानकर मंगल हेब। दिन राति कौनसी ना कौनसी भक्त विषय चिंता करुछन्ति। शुक्रवार 11 तारीख डिसेम्बर मार्गशीर 27 दिन शुक्ला पंचमी दिन श्यामपुकुरु ठाकुरे काशीपुर उद्यान को आसथिले। आज को 12 दिन पूर्वर एठाकु आसथिले। युवक भक्त माने क्रमशः ठाकुरंग सेवा पाई काशीपुर को आसी अवस्थान करुछन्ति। वर्तमान मध्य केते जण भक्त घर को जीवा आसिबा करन्ति। गृही भक्त माने प्राय प्रत्यह दर्शन करने को आसन्ति। मझिरे मझिरे रातिरे रहन्ति। भक्त माने प्राय समस्ते मिलित होइछन्ति। 1881 ख्रीष्टाब्द ठारू भक्त मानकर समागम हेउछि। शेषकु भक्त माने प्राय समस्ते आसीगलेणी। 1884 ख्रीष्टाब्दर शेषकु शशि और शरत ठाकुरंग दर्शन करथिले। कॉलेजर परीक्षा आदि परे 1885 ख्रीष्टाब्दर मध्यभागरु सेमाने सर्वदा यातायात करुछन्ति। 1884 ख्रीष्टाब्दर सेप्टेम्बर मासरे स्टार थिएटर रे श्रीयुक्त गिरीश घोष ठाकुरंग दर्शन करथिले। 3 मास परे अर्थात डिसेम्बर प्रारंभरु से सर्वदा यातायात करुछन्ति। 1884 डिसेम्बर शेषरे शारदा प्रसन्न ठाकुरंगु दक्षिणेश्वर मंदिर रे दर्शन करथिले। सुबोध और क्षीरोद 1885 ख्रीष्टाब्दर अगस्ट मासरे ठाकुरंगु प्रथमे दर्शन करथिले। आज सकाळे प्रेम तरंग उठिथिला। श्री रामकृष्ण निरंजन को कहउछन्ति, तू मोर बाप तो कଳରେ बसिबी। कालीपदर वक्ष स्पर्श करी कहउछन्ति, चैतन्य हेउ। आउ चिबुक धरी ताहाको आदर करू करू कहउछन्ति, जे आंतरिक ईश्वर को डाकिछि बा संध्यान्निक करिछि ताहार एठाको निश्चय आसिबाको हेबो। आज सकाळे 2 जण महिला भक्तों उपरे मध्य कृपा करिसन्ति। समाधिस्थ होई सेमानक वक्षरे चरण द्वारा स्पर्श करिसन्ति। सेमाने अश्रु विसर्जन करथिले। जणे कांदी कांदी कहिथिले, आपणकर एते दया, प्रेमर सीमा नाही। सिंथिर गोपाल को कृपा करिवे बोली कहउछन्ति। गोपाल को डाकी आण। आज बुधवार पौष 9 दिन मार्गशीर कृष्ण द्वितीया 23 तारीख डिसेम्बर 1885 ख्रीष्टाब्द संध्या आइछि। ठाकुरे जगन्मातांकर चिंता करुछन्ति। किछि क्षण परे ठाकुरे अति मृदु स्वर रे जणे 2 जण भक्तों सहित कथा कहउछन्ति। घरे काली, चुनीलाल, मास्टर, नवगोपाल, शशि, निरंजन प्रभृति भक्त माने अछन्ति। श्रीरामकृष्ण कहउछन्ति, गोटे टूल किणी आनिब एठा पाई केते पड़िबो? मास्टर कहउछन्ति, आज्ञा 2-3 टंका मध्यरे। श्रीरामकृष्ण कहउछन्ति, जदि छोट पीढ़ा 12 अणा तेबे तार दाम एते हेबो काहीकि? मास्टर कहउछन्ति, बेसी हेबो नाही, ताहारी भितर होइजिबो। श्रीरामकृष्ण कहउछन्ति, अच्छा काली गुरुवार उपरबेला अशुभ समय, तुमे 3टा पूर्व आसी पारिबो नाही? मास्टर कहउछन्ति, आज्ञा हाँ आसीबी। श्रीरामकृष्ण मास्टर प्रति, अच्छा ये रोगटा केते दिन रे भल हेबो? मास्टर कहउछन्ति, टिके बेसी होइछि, किछि दिन लागिबो। श्रीरामकृष्ण कहउछन्ति, केते दिन? मास्टर कहउछन्ति, 5-6 मास लागिबारे। एई कथारे ठाकुरे बालक परी अधैर्य हेले। कहउछन्ति, कोन कहउछ? मास्टर कहउछन्ति, आज्ञा सबु भल होइजिबो। श्रीरामकृष्ण कहउछन्ति, ताहा कह। अच्छा एते ईश्वरीय रूपदर्शन भाव समाधि होउछि तथापि एपरि रोग काहीकि? मास्टर कहउछन्ति, आज्ञा खूब कष्ट होउछि सत, किंतु उद्देश्य अछि। श्रीरामकृष्ण कहउछन्ति, कि उद्देश्य? मास्टर कहउछन्ति, आपणकर ए अवस्थार परिवर्तन हेबो। निराकार आड़को ढलुछि, विद्यार मुह पर्यंत रहुनाही। श्रीरामकृष्ण कहउछन्ति, हाँ लोकशिक्षा बंद होउछि, एणिकी कहि पारु नाही। सबु राममय देखुछि। थरे थरे मने हुए काहाकु आउ कहिबी। देखुना एई घर भड़ा नहीं केते प्रकार भक्त आसुछन्ति।
କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନ ସେନ ବା ଶଶଧରଙ୍କ ପରି ସାଇନବୋର୍ଡ଼ ତ ଦେବି ନାହିଁ। ଅମୁକ ସମୟରେ ଲେକ୍ଚର ହେବ। ଠାକୁର ଓ ମାଷ୍ଟରଙ୍କର ହସ। ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଲୋକ ପରୀକ୍ଷା। 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତପସ୍ୟା କରି ଯାହା ନ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଏଇ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ତାହା ହୋଇଛି। ସାଧନା, ପ୍ରେମ ଓ ଭକ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ତାହା ହୋଇଛି। ହେଇ ନିରଞ୍ଜନ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା। ନିରଞ୍ଜନ ପ୍ରତି ତୁ କହ ଦେଖି କିପରି ମନେ ହୁଏ? ନିରଞ୍ଜନ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆଗେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ରହିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦିନେ ଦେଖିଥିଲି ଏମାନେ ସବୁ ପୁରୁଷ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠାରେ? ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ଶ୍ୟାମପୁକୁର ଘରେ ଦେଖିଥିଲି। ବୋଧ ହେଲା ଏମାନେ ଜଣେ ଜଣେ କେତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଠେଲି ସେଠାରେ ଆସି ବସି ରହିଛନ୍ତି ସେବା ପାଇଁ। ଏହି କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଠାକୁରେ ଭାବାବିଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। କିଛି କ୍ଷଣ ନିସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ରହିଲେ, ସମାଧିସ୍ଥ। ଭାବର ଉପଶମ ହେଲାରୁ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲି ସାକାରରୁ ସବୁ ନିରାକାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ସବୁ କଥା କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପାରୁନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ନିରାକାର ଆଡ଼କୁ ମନର ଗତି କେବଳ ଲୟ ହେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ କି? ମାଷ୍ଟର ଅବାକ୍ ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ତାହା ହୋଇପାରେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ନିରାକାର ଅଖଣ୍ଡ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦକୁ ସେହିପରି ଦର୍ଶନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଭାବ ସମ୍ବରଣ କରି ରହିଛି। ଲୋକ ପରୀକ୍ଷା ଯାହା କହୁଛ ତାହା ଠିକ୍। ଏହି ରୋଗ ହେବାରୁ କିଏ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ କିଏ ବହିରଙ୍ଗ ଜଣାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଥରେ ଆସି ଆଜ୍ଞା କିପରି ଅଛନ୍ତି ପଚାରନ୍ତି ସେମାନେ ବହିରଙ୍ଗ। ଭବନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିଲ ନାହିଁ? ଶ୍ୟାମପୁକୁରରେ ବର ସାଜିଲା ପରି ଆସିଲା। ପଚାରିଲା, କିପରି ଅଛନ୍ତି? ତାପରେ ଆଉ ଦେଖା ନାହିଁ। ନରେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ତାକୁ ଆଦର କରେ, କିନ୍ତୁ ମନ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ମଣିଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଧାରଣ କରି ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି। କେହି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ, କେହି ବହିରଙ୍ଗ, କେହି ବା ସାହାଯ୍ୟକାରୀ। 10-11 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିଶାଳାକ୍ଷୀକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇ କ୍ଷେତ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅବସ୍ଥା ହେଲା। କ'ଣ ଦେଖିଲି? ଏକାବେଳକେ ବାହ୍ୟଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ 22-23 ବର୍ଷ ବୟସ, ଅର୍ଥାତ୍ 1858-59 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଅବସ୍ଥା। କାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ କହିଲେ, ତୁ କ'ଣ ଅକ୍ଷର ହେବାକୁ ଚାହୁଁ? ଅକ୍ଷରର ଅର୍ଥ ଜାଣିନଥିଲି। ହଳଧାରୀକୁ ପଚାରିବାରୁ କହିଲେ, କ୍ଷର ମାନେ ଜୀବ, ଅକ୍ଷର ମାନେ ପରମାତ୍ମା। ଯେତେବେଳେ ଆଳତି ହୁଏ, କଠି ଉପରୁ ଚିତ୍କାର କରେ, ଆହେ ଭକ୍ତମାନେ କିଏ କେଉଁଠାରେ ଅଛ, ଶୀଘ୍ର ଆସ। ସଂସାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହି ମୋର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବ। ଏ ବିଷୟ ଇଂଲିଶ ମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ କହିଲି। ସେମାନେ କହିଲେ, ସେ ସବୁ ମନର ଭ୍ରମ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରି ଶାନ୍ତ ହେଲି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେହି ସବୁ ଘଟୁଛି। ସବୁ ଭକ୍ତ ଆସି ମିଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଦେଖାଇଲେ 5 ଜଣ ସେବାୟତ। ପ୍ରଥମେ ମଥୁର ବାବୁ, ତାପରେ ଶମ୍ଭୁ ମଲ୍ଲିକ। ତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନାହିଁ। ଭାବରେ ଦେଖିଲି। ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷ, ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି। ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଶମ୍ଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ସେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଏହାକୁ ହିଁ ଆଗେ ଭାବ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଛି। ଆଉ 3 ଜଣ ସେବାୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଜଣେ ସେବାୟତ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। ଏହି ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ଠିକ୍ ମୋ ପରି ଜଣେ ଆସି ଇଡ଼ା, ପିଙ୍ଗଳା, ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡ଼ି ସବୁ ଗତିଶୀଳ କରି ଦେଇଗଲା। ଷଟ୍ଚକ୍ରର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମରେ ଜିହ୍ୱା ଦେଇ ରମଣ କରେ, ଆଉ ଅଧମୁଖ ପଦ୍ମ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖ ହୋଇଉଠେ। ଶେଷରେ ସହସ୍ରାର ପଦ୍ମ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଗଲା। କେତେବେଳେ କେଉଁ ସ୍ୱଭାବର ଲୋକ ଆସିବେ, ସେସବୁ ପୂର୍ବରୁ ମା ଜଣାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଭାବରେ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଏହି 2 ଆଖିରେ ଦେଖିଲି। ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବଟବୃକ୍ଷଠାରୁ ବକୁଳ ବୃକ୍ଷ ଦିଗକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିରେ ବଳରାମକୁ ଦେଖିଲି, ଆଉ ବୋଧେ ତୁମକୁ ଦେଖିଲି। ଚୁନିର ଆଉ ତୁମର ଏଠାକୁ ଯିବା ଆସିବା ଫଳରେ ଉଦ୍ଦୀପନ ହୋଇଛି। ଶଶୀ ଆଉ ଶରତକୁ ଦେଖିଥିଲି, ଋଷିକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦଳରେ ଥିଲେ। ବଟବୃକ୍ଷ ତଳେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଦେଖିଥିଲି। ହୃଦୁ କହିଲା, ତେବେ ତୁମର ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ହେବ। ମୁଁ କହିଲି, ମୋର ଯେ ମାତୃଜନୀ, ମୋର ସନ୍ତାନ ହେବ କିପରି? ସେହି ପିଲାଟି ରାଖାଲ। କହିଲି, ମା, ଏ ପ୍ରକାର ଯଦି କଲ, ତାହେଲେ ଜଣେ ବଡ଼ ଲୋକ ଆଣିଦିଅ। ସେଥିପାଇଁ ମଥୁରବାବୁ 14 ବର୍ଷ ଧରି ସେବା କଲେ। କେତେ ଭାବରେ ସେବା। ଅଲଗା ଭଣ୍ଡାର କରିଦେଲେ ସାଧୁ ସେବା ପାଇଁ। ଗାଡ଼ି, ସବାରି, ଯାହାକୁ ଯାହା ଦେବାକୁ କହିଛି
ତାହାକୁ ତାହା ଦିଆହୋଇଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମଥୁର ବାବୁଙ୍କୁ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ବୋଲି କହୁଥିଲା। ବିଜୟ ଏହି ରୂପ ଅର୍ଥାତ୍ ଠାକୁରଙ୍କ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏ କ'ଣ କହ ଦେଖି। ବିଜୟ କହିଲେ, ତୁମକୁ ଛୁଇଁଲେ ଯେପରି ଅନୁଭବ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେପରି ହୋଇଥିଲା। ଲାଟୁକୁ ମିଶାଇ 31 ଜଣ ଭକ୍ତ, କାହିଁ ସେପରି ବେଶୀ କାହାନ୍ତି? ତେବେ କେଦାର ଆଉ ବିଜୟ କିଛି କରୁଛନ୍ତି। ଭାବରେ ଦେଖିଲି ଶେଷରେ ପାୟସ ଖାଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ଅସୁସ୍ଥ ସମୟରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମା ପାୟସ ଖୁଆଇ ଦେଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କାନ୍ଦିଲି ଆଉ କହିଲି, ଏହା କ'ଣ ସେହି ପାୟସ ଖାଇବା, ଆଉ ଏଭଳି କଷ୍ଟ? ଓଁ ନିରଞ୍ଜନମ୍ ନିତ୍ୟମନନ୍ତ ରୂପମ୍ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତ ବିଗ୍ରହಂ ବୈ ଈଶାବତାରಂ ପରମେଶମିଡ୍ୟಂ ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।